So welcome back all of you for the series of lectures on the engineering mechanics. Okay, so in the previous session we were discussing about the work done by the force that to be from the section 2 under the unit work energy methods, that is the work energy and power. Okay, so we have discussed a lot about that. Now we will go for some of the discussions. So those are remain to be discussed with respect to that previous part. Okay, so in the previous lecture we have discussed that the work done by the force or the work has been done by a force. We can say that only when that force is to act on the body and body undergoes a certain displacement. ओके, म्हणजेच जर का एखादा फोर्स बॉडीवरती ऍक्ट झाला आणि त्या बॉडी जर का डिस्प्लेसमेंट झालं तरच त्या फोर्सने त्या बॉडीवरती वर्कडन केलं असं आपण म्हणतो. व्हॉट डज इट मीन्स अबाउट सपोज दॅट दिस इज एन ऑब्जेक्ट अँड दिस इज अ फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट. हा याच्यावरती फोर्स ऍक्टिंग. Suppose that the magnitude as usual as a force F, I would like to write over here. And to the application of this force, this object changes its position from, say, it's a center point I would like to mark, from this point to this point, and it covers that displacement or it undergoes that distance in a certain time interval t. Then in that case we can say that the work done by the force is nothing but the displacement which has been brought into the picture by this force. Okay, the magnitude of the force into the displacement. Yes, if we will go for, then in that case we can say that there is a work done by the force. But on the other hand, you suppose that the same object is moving towards the right hand side and the force F, or say and a magnitude of F2 I would like to go for. Here I'd like to go for, say this has a force F2 is acting on the body. हा फोर्स F2 हा बॉडीवरती ऍक्ट होतोय आणि जी डिस्प्लेसमेंट आहे ऑब्जेक्टची होणारी डिस्प्लेसमेंट, ती डिस्प्लेसमेंट पुन्हा एकदा राईट साइडलाच आहे. तर त्या केसमध्ये फोर्स F2 मुळे ह्या बॉडीची डिस्प्लेसमेंट जी त्याच्या डायरेक्शन मध्ये व्हायला पाहिजे होती ती 0 आहे. इट मीन्स दॅट इन दॅट केस वी कॅन से दॅट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज अ प्युअरली 0. मीन्स हियर वर्क डन बाय द फोर्स F is equals to force, the magnitude of the force F into the displacement, whereas the work done by the force F2 is equals to 0 because there is no displacement of the object in its direction. Clear? Now suppose that the same object, this same object is moving towards the right hand side. I would like to go for a platform of the same. Suppose that this is an rough surface over which it's this object is lying. ह्या रफ सरफेस वरती हा ऑब्जेक्ट असा तिथं हा रेस्ट करतोय and it is moving towards the right hand side due to the applied force F. हा अप्लाय केलेला फोर्स F मुळे राईट साइडला चाललेला आहे. तर या केस मध्ये समजा सपोज दॅट वी हॅव अप्लाइड अनदर वन फोर्स, दुसरा एक फोर्स आता मी याच्यावरती अप्लाय करतोय. सपोज that force is acting towards the left hand side. Just a minute. This force F or this force F2 say is acting towards the left hand side, but the net displacement of the object is towards the right hand side. जरी या केस मध्ये फोर्स F2 हा लेफ्ट साइडला ऍक्ट होतोय आणि फोर्स F हा राईट साइडला ऍक्ट होतोय, परंतु जी ऑब्जेक्टची होणारी जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती डिस्प्लेसमेंट जर का राईट साइडलाच असेल तर फोर्स F2 ने केलेलं वर्कडन काय असेल? 0. This will be absolutely Yes. 0. Yes. Is this magnitude will be absolutely 0? फोर्स F2 ने केलेलं वर्कडन हे प्युअरली 0 असेल का? नाही प्युअरली नाही. प्युअरली नाही. मग किती असेल रे? म्हणजे नॉन 0 असेल, बरोबर? निगेटिव्ह असेल. येस. निगेटिव्ह असेल. तसे तुम्हाला प्रॅक्टिकल रिटार्डेशन झालं म्हणजे व्हेलॉसिटी कमी होणार त्या ऑब्जेक्टची आणि मग तेवढं त्याचं F2 येणार. एक्झॅक्टली. म्हणजे काय होणार, ज्यावेळेस आपण F2 हा फोर्स मोशनच्या अपोजिट डिरेक्शनला लावला त्याच्यामुळे काय होणार आहे, त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी काही प्रमाणामध्ये कमी होणार आहे, बरोबर? जर का ती त्याची व्हेलॉसिटी काही प्रमाणामध्ये कमी करत असेल परंतु तो पूर्णपणे त्याला थांबवत नाहीये, तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार, देअर विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स. जसं तुम्ही म्हटलं की निगेटिव्ह वर्क डन आहे, परंतु
नेट वर्कडन जे असणार म्हणजे आउटपुट किंवा फायनल वर्कडन जे असणार दॅट विल बी बाय अ फोर्स एफ, म्हणजे हा एफ ने केलेलं वर्कडन हे जास्त असणार कोणापेक्षा, फोर्स F2 पेक्षा, या कंडिशन मधलं. तर याच्या रिव्हर्स केस घेतली आपण. केस रिव्हर्स घेतली म्हणजे काय घेतलं की समजा फोर्स F ऍक्ट होत होता, नंतर ना फोर्स F2 ऍक्ट व्हायला लागला, म्हणजे त्याची नेट डिस्प्लेसमेंट जी होती ऑब्जेक्टची सुरुवातीची ती बरोबर लेफ्ट साईडला सॉरी राईट साईडला होती. नंतर आपण काय केलं, सेकंड फोर्स F2 अप्लाय केला त्याच्यावरती, त्याच्यामुळे काय झालं ऑब्जेक्ट हा राईट साईडला न डिस्प्लेस होता, आता तो लेफ्ट साईडला डिस्प्लेस व्हायला लागला. नाउ द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड, म्हणजे याची जी नेट डिस्प्लेसमेंट जे आहे ती नेट डिस्प्लेसमेंट किंवा व्हेलॉसिटी जी आहे ती त्याला बरोबर लेफ्ट साईडला मिळायला लागली. तर या केसमध्ये कोणत्या फोर्सने केलेलं वर्कडन हे जास्त असेल रे? F2. ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट आता बरोबर लेफ्ट साईडला व्हायला लागली आहे, तर कोणत्या फोर्सने केलेलं वर्कडन हे जास्त असेल? फोर्स F मुळे ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट राईट साईडला होत आहे, फोर्स F मुळे ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साईडला होत आहे. सध्याची जी कंडिशन आपण कन्सिडर केली आहे त्यामध्ये ऑब्जेक्टची होणारी डिस्प्लेसमेंट ही लेफ्ट साईडला आहे, तर कोणत्या फोर्सचं वर्कडन हे जास्त असेल? F2 वाला म्हणजे हा वाला लेफ्ट साईड ढकलणार आहे आणि F2 ने केलेलं वर्कडन हे ऑब्विसली जास्त असणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट एन वर्कडन बाय द फोर्स. मग जर का आता माझा पुढचा प्रश्न असा आहे, वर्कडन बाय अ फोर्स इन एन डिरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द मोशन, मी रिपीट करतो, वर्कडन बाय द फोर्स in an direction perpendicular to the motion of the object is किती असेल? मी रिपीट करतो आणखी एकदा. एखादा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होतोय आणि त्याच्या डिस्प्लेसमेंटच्या परपेंडिक्युलर डिरेक्शनला आपण जर का फोर्स लावला तर त्या फोर्सने केलेलं वर्कडन हे किती असेल? 0 असणार. म्हणजे कंडिशन काय सांगितली मी इथं, तर या केसमध्ये जो फोर्स ऍक्ट होतोय तो फोर्स हा बरोबर परपेंडिक्युलर डिरेक्शनला आहे. कोणाच्या? मोशनच्या. मोशन आपली कुठल्या एक्स ऍक्सिसला आहे, आयदर टुवर्ड्स द राइट हँड साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड आहे. नाउ वी आर अप्लाइंग द फोर्स F3 से हियर टू द डिरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द मोशन. मोशन ही एक्स ऍक्सिसला आहे, फोर्स वाय ऍक्सिसला लावला, तो वाय ऍक्सिसला डाऊनवर्ड असेल किंवा व्हर्टिकल असेल, कसंही असेल, तर त्या केसमध्ये या फोर्सने केलेलं वर्कडन हे कंपल्सरी किती असणार आहे, तर ते 0 असणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट एन वर्कडन बाय अ फोर्स. दॅट पार्ट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रिव्हियस क्लास. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज प्रिन्सिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आय थिंक सो वी हॅव डिस्कस्ड ऑन दिस. आठवते का? एनर्जी cannot be created nor be destroyed. Yes sir. That part we have discussed. Then work energy equation. The work energy equation म्हणजे काय रे? Energy equation we had seen last time. What does it mean about the work energy equation? आपण Ke is equals to half mv square म्हटलं होतं, किंवा Ke is equals to half m omega square की I omega square असतं रे रोटेशन मध्ये. In case of the rotation, kinetic energy 1 pi omega square. half I omega square किंवा mr square. 1/2 I omega square. Omega square. मी 1/2 I omega square किंवा mr square omega square. mr square omega square. Omega square. परंतु आपण शक्यतो कसं लिहितो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स while writing the equation we used to write as a I omega square. ओके, त्याला 0.5 ने मल्टिप्लाय केलेलं असतं इथं. त्याला आपलं इक्वेशन झालं. कोणाचं? कायनेटिक एनर्जीचं झालं. बरोबर. एनर्जी इक्वेशन वी हॅड सॉरी वी हॅव रिटन ओव्हर हिअर इन. आता या केसमध्ये आपण जो पार्ट डिस्कस करत होतो तो म्हणजे काय होता, तर वर्क एनर्जी इक्वेशन. हे कायनेटिक एनर्जीचं आपण लिहिलं. व्हॉट अबाउट द वर्क एनर्जी इक्वेशन? Work energy equation. Suppose that this is an object. Once again, I would like to consider here. This is an object which is moving on a, say, a straight line path
बरोबर तो हॉरिझॉन्टल पाथ वरती त्याची डिस्प्लेसमेंट होतीये, दॅट टू बी टुवर्ड्स द राईट हँड साइड आय एम अज्युमिंग ओव्हर हिअर इन. बरोबर राईट हँड साइड त्याची डिस्प्लेसमेंट होती असं अज्युम करतोय. ओके, सो इट्स मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड, say with a velocity of u meters per second. It is moving with velocity of small u, that is initial velocity u meter per second, with an its own acceleration. त्याचं काहीतरी acceleration आहे आणि ती गाडी काय झाली किंवा समजा व्हेकल आहे आणि ती व्हेकल तिच्या ओन acceleration मुळे u ह्या velocity ने पुढे पुढे चाललेली आहे. तर या केसमध्ये आपण काय केलं की वी हॅव अप्लाइड अनदर वन फोर्स. म्हणजे काय केलं आपण त्याला पाठीमागून धक्का दिला. म्हणजेच काय केलं, वी हॅव अप्लाइड अ फोर्स एफ ऑन इट. आपण काय केलं याच्यावरती आता फोर्स एफ अप्लाय केला. तर फोर्स एफ अप्लाय केल्यामुळे काय होईल रे, व्हॉट विल हॅपन हिअर? व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होणार सर. व्हेलॉसिटी इन्क्रीज इन्क्रीज होणार. बरोबर. म्हणजे काय झालं की ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये होता आणि त्याच्यावरती आपण एक एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स अप्लाय केला, त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी काय व्हायला लागली, चेंज व्हायला लागली. That may be increasing or decreasing. तर या केसमध्ये काय होत होती, in this case the velocity is increasing. Okay, now suppose that we have started that force on the object at a position A. म्हणजे ज्या वेळेस तो ऑब्जेक्ट हा पोझिशन A ला आला होता त्यावेळेस किंवा ती व्हेकल ज्यावेळेस पोझिशन A ला आली होती त्यावेळेस आपण त्याला पाठीमागून पुश केलं. त्यामुळे काय झालं, त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी वाढत गेली आणि आपण तो फोर्स होता तो कॉन्टॅक्टिंग फोर्स ठेवला. म्हणजे काय केलं, तसंच त्या मॅग्निट्यूडनेच आपण त्या व्हेकलला पुढे पुढे पुश करत गेलो. परंतु हा फोर्स अप्लाय केल्यामुळे त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी कुठपर्यंत वाढत जाईल रे? त्याला काही लिमिट असेल का की कंटिन्युअसली ती इन्फायनाइट ह्याच्यापर्यंत वाढत जाईल रे, मॅग्निट्यूड पर्यंत? जोपर्यंत फोर्स ऍक्ट होते तोपर्यंत ती वाढणार, नाही तर ती आहे तशी कंटिन्यू चालू. तो फोर्स आपण कॉन्टॅक्टिंग तसाच ठेवला, पाठीमागून त्याला धक्का जो दिलेला आहे त्या मॅग्निट्यूडने आहे तसा कॉन्टॅक्टिंग फोर्स तसाच ठेवला आपण. तर त्या केसमध्ये त्या ऑब्जेक्टची जी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी किती वाढेल किंवा वाढतच राहील की कुठे जाऊन काही ठराविक टाइम पिरियडला ती व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होईल? व्हॉट विल हॅपन? फोर्स इंटू व्हेलॉसिटी केलं सॉरी, मी आणखी रिपीट करतो. आपण काय केलेलं आहे, एक व्हेकल चाललेली आहे, समजा एखादी कार चालली आहे समजा, असं आपण असं अजून करूया. त्या कारची जी व्हेलॉसिटी आहे ती यू मीटर पर सेकंड आहे, ती आपली युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी चालली असं आपण अजून करूया थोडा वेळ इथं. आणि पाठीमागून काय झालं, दुसरी एक कार आली आणि तिने तिला धक्का दिला म्हणजे पुश केला. परंतु पुश केल्यानंतर काय झालं, त्या ड्रायव्हरला पाठीमागच्या कंट्रोलच झालं नाहीये किंवा ती गाडी लॉक झाली असं आपण कन्सिडर करू. कुठली पाठीमागून जी धक्का मारते गाडी ती लॉक झाली, त्या व्हेलॉसिटीला लॉक झाली, त्याच्यापेक्षा त्याची व्हेलॉसिटी कमी होत नाहीये आणि वाढतही नाहीये. तर माझा प्रश्न असा आहे की ज्या वेळेस ती गाडी या पुढच्या जाणाऱ्या गाडीला धक्का देईल किंवा कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल म्हणजे पोझिशन ए ला, त्यावेळेस तिची व्हेलॉसिटी वाढायला सुरुवात होईल. बरोबर. परंतु पाठीमागची जी व्हेकल आहे ती तिला त्याच कॉन्स्टंट फोर्सने पुढे पुढे ढकलत घेऊन चालली. तर त्या पुढे जाणाऱ्या गाडीची जी व्हेलॉसिटी आहे ती कंटिन्युअसली वाढतच जाईल की काही काळानंतर तिची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होईल की इन्फायनाइट टाइम पिरियड पर्यंत ती व्हेलॉसिटी तशीच कॉन्स्टंट वाढत जाईल रे? दुसऱ्या कारच्या व्हेलॉसिटी पर्यंत इक्वल तर वाढत जाईल आणि नंतर स्टेडी येईल. एक्झॅक्टली. म्हणजे काय होईल, समजा मी आणखीन एक दुसरा शेप घेतो. सपोज दॅट विल कन्सिडर दॅट दिस इज अनदर व्हेकल, टाइम बिंग कन्सिडर. सपोज दॅट दिस इज अनदर व्हेकल, थोडीशी मी मोठी घेतो डायमेन्शनला, लार्जर डायमेन्शनची घेतो. आणि हिने काय केलं, आता या पाठीमागच्या कारने हिच्यावरती फोर्स एफ लावलेला आहे आणि ती काय करते, कॉन्स्टंट कॉन्टॅक्टिंग मध्ये आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, समजा हिची व्हेलॉसिटी जी आहे, आता या कारची मी व्हेलॉसिटी अजून करतो, त्याला समजा हिची व्हेलॉसिटी व्ही असं आपण अजून करू, कॅपिटल व्ही असेल असं अजून करतो मी. ओके. आणि ही कार काय करते, तर तिच्या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने तो फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय करते. म्हणजे पॉवर काय असेल तर तिची व्हेलॉसिटी इंटू फोर्स असेल जो काय असेल तो, ती तेवढ्या मॅग्निट्यूडने त्याला पाठीमागून पुश करत चाललेली आहे. तर काय होईल, जर का हिचं व्हेलॉसिटी म्हणजे यूच मॅग्निट्यूड जर का व्ही पेक्षा कमी असेल, आता आपण अजूनच करतोय, पाठीमागून धक्का देते म्हणजे यू हा ऑब्व्हियसली व्ही पेक्षा कमी आहे. हिअर यू इज अ लेस दॅन द व्ही.
याची कंडिशन आहे. तर काय होईल आफ्टर सर्टेन टाइम, म्हणजे ज्या वेळेस त्या दोन्ही ऑब्जेक्ट्स, दोन्ही कार्स, मी त्यांना एकाच पिक्चर मध्ये दाखवतो इथं कुठेतरी त्या पोहोचतील, त्यावेळेस त्यांची व्हेलॉसिटी जी असेल ती एक्झॅक्टली एवढी असणार दोघांची. आणि त्यानंतर ना कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने, म्हणजे कोणती कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी, फी जी व्हेलॉसिटी आहे कॉन्स्टंट, त्या फी ह्या व्हेलॉसिटीने, कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने ते पुढे जाणार दोन्ही कार्स मिळून. कारण फीचं मॅग्निट्यूड जे होतं ते यू पेक्षा आपलं कसं होतं, जास्त होतं. ही केस झाली. समजा ते व्हेलॉसिटी अचीव्ह करण्यासाठी, म्हणजे दोघांना मिळून ती व्हेलॉसिटी अचीव्ह करण्यासाठी जे अंतर कव्हर करावं लागलं किंवा जी डिस्प्लेसमेंट कव्हर करावी लागली, ती डिस्प्लेसमेंट समजा एस एवढी आहे, एस एवढी डिस्प्लेसमेंट त्यांना कव्हर करावी लागली. आणि एस डिस्प्लेसमेंट कव्हर केल्यानंतर ना, तेवढे डायमेन्शन कव्हर केल्यानंतर ना, बरोबर पुढच्या कारची व्हेलॉसिटी ही पाठीमागच्या कारच्या एवढी झाली आणि नंतर ते कॉन्स्टंट स्पीडने व्हेलॉसिटीने पुढे चालले. सॉरी, तुम्हाला व्हेलॉसिटी म्हणायचं होतं. तर या केसमध्ये जर का आपण वर्क एनर्जी इक्वेशन लिहिलं, तर ते कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहिलं, त्याचं इक्वेशन काय राहिले. आता वर्क डन माहिती आपल्याला काय असणार आहे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट असणार आहे, एफ इंटू एस असणार, बरोबर. इज इक्वल्स टू काय असेल रे, चेंज इन कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. आता सिस्टम म्हणजे कोण आहे, ह्या दोन्ही कार्स आहेत, बरोबर. मग ही चेंज इन कायनेटिक एनर्जी, ऑब्व्हियसली तर कायनेटिक एनर्जी त्यांची बदललेली आहे, नो डाऊट. मग ती कायनेटिक एनर्जी जी बदलली, लिहिताना आपल्याला माहिती आहे कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय आहे, ती लिनियर मोशन आहे. म्हणजे काय असणार आहे, हाफ mv स्क्वेअर असणार आहे, जनरल इक्वेशन असणार आहे, बरोबर. म्हणजेच काय असणार आहे, आयदर फायनल मायनस इनिशियल किंवा इनिशियल मायनस फायनल काहीतरी असेल. इथं मी लिहितो की चेंज इन केई आहे, म्हणजे काय, फायनल केई, that is a final kinetic energy minus the initial kinetic energy. मी लिहिलेलं बरोबर आहे का बघा, फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी, म्हणजेच काय, चेंज इन कायनेटिक एनर्जी जे काय आहे. समजा टाइम बिंग मी असं अज्युम करतो की यूचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते समजा 40 kmph आहे, आणि फीचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते फीचं मॅग्निट्यूड आपण असं अज्युम करूया की ते 70 kmph आहे. तर इथं चेंज इन केई किती असेल रे, 30. किती असणार, 30 -40. चेंज इन केई किती असणार आहे इथं, 30 असणार आहे. 70 - 40 70 - 40 म्हणजे 30. म्हणजे आपण जर का चेंज इन कायनेटिक एनर्जी ऑफ पहिला ऑब्जेक्ट म्हणजे यू वाला ऑब्जेक्ट घेतला तर त्याची किती असणार आहे, साधारणतः 30 एवढी असणार आहे, बरोबर. मी त्याची व्हेलॉसिटी वाढली आहे, ती चेंज इन कायनेटिक एनर्जी असणार आहे त्या ऑब्जेक्टची. म्हणजेच आपण काय केलं इथं, तर जो व्हेलॉसिटी जो त्याची वाढलेली आहे, म्हणजेच काय केलं आपण, 1/2 म्हणजे 0.5 m इंटू यू स्क्वेअर करतो. मी आता सिस्टम म्हणजे एम म्हणजे मी m1 + m2 अज्युम करतो, दॅट इज m1 + m2 घेतो, म्हणजे दोघांचं कंबाईन घेतलं मी, m1 + m2 इंटू यू त्याची जी इनिशियल असेल ती, म्हणजे काय होतं ते यू स्क्वेअर होईल, ते सॉरी फक्त पहिल्याच घ्यावं लागेल आपल्याला, m1 इंटू यू स्क्वेअर, बरोबर, 1/2 m इंटू फी स्क्वेअर म्हणजे यू स्क्वेअर झाला, मायनस 1/2 म्हणजे 0.5 m इंटू फी स्क्वेअर. मी फक्त एकाच ऑब्जेक्टची घेतोय, त्या यू व्हेलॉसिटी असणाऱ्या ऑब्जेक्टची घेतोय, m इंटू फी कॅपिटल फी स्क्वेअर एवढा घेतला. म्हणजे मी काय घेतलं, सध्याला फक्त याच ऑब्जेक्टची घेतली, कोणत्या, ह्या ऑब्जेक्टची. मग याची जी चेंज इन कायनेटिक एनर्जी जी असणार आहे अप्लाय झालेल्या फोर्समुळे, तर ती काय असणार आहे, मी लिहिताना ते इनिशियल लिहिलेली आहे पहिला, m1 u1. आन्सर आपलं निगेटिव्ह येईल, बट राईट नाउ वी आर जस्ट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द मॅग्निट्यूड. ओके, म्हणजे ही आपली काय आहे, इनिशियल आहे 0.5 m1 u1 स्क्वेअर आहे, आणि दुसरा काय आहे, मायनस किंवा u1 ऐवजी, सॉरी मी तो डायरेक्टली यूज होतो किंवा आपल्या समजणाऱ्या भाषेमध्ये लिहितो, आपल्या जस्ट आहे तसं इक्वेशन लिहितो मी इथं, जस्ट मिनिट, 0.5 m1 इंटू फी स्क्वेअर, म्हणजे जी फायनल मिळाली ती फायनल व्हेलॉसिटी, मायनस 0.5 इंटू मास त्याचं समजा m1 आहे, इंटू त्याची व्हेलॉसिटी u एवढी होती, त्याचं स्क्वेअर झाला, u स्क्वेअर एवढं झालं. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी झाली, कोणाची झाली, या ऑब्जेक्टची, ज्याचं मास मी m1 असं अज्युम केलेलं आहे.
ओके, आणि याचं जे मास आहे ते काय असणार आहे, आपलं m2 एवढं असणार आहे. म्हणजे टाइम बिंग जर का आपण हा फोर्स F हा m2 ह्या ऑब्जेक्टमुळे अप्लाय होतो असं अजून केलं तर m1 ह्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी चेंज होतीये, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी बदलते त्याची. आणि ती किती असणार आहे, तर फायनल कायनेटिक एनर्जी म्हणजे v मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी u वाली असणार आहे. आणि आपल्याला माहितीये लिनियर मोशन मधली जी कायनेटिक एनर्जी राहते ती म्हणजे काय राहते, हाफ इंटू मास इंटू इट्स स्क्वेअर ऑफ द व्हेलॉसिटी. म्हणजेच मी काय लिहिलं इथं, तर 0.5 m1 v स्क्वेअर मायनस 0.5 m1 u स्क्वेअर असं लिहिलं. मग हेच काय झालं तर आपलं तर वर्क एनर्जी इक्वेशन झालं. म्हणजे वर्कडन केलं, कोणी केलं वर्कडन हे, तर फोर्स Fने, म्हणजे जी सेकंड कार जी याच्यावरती स्ट्राईक झाली तिने अप्लाय केलेल्या फोर्सने किंवा तिने वर्कडन केलं कोणावरती, m1 मास असणाऱ्या कारवरती केलं. त्याच्यामुळे काय झालं तर m1 मास असणाऱ्या कारची व्हेलॉसिटी जी होती ती बदलली, तिची कायनेटिक एनर्जी होती ती बदलली, चेंज झाली. कुठून, तिच्या इनिशियल कायनेटिक एनर्जी u पासून, व्हेलॉसिटी u पासून ते फायनल व्हेलॉसिटी v पर्यंत झाली. म्हणजेच काय झालं, देर इज अ चेंज इन अ कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. नो डाउट दॅट इनिशियली द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m2 विल बी गेट रिड्युस्ड. ती सुरुवातीला कमी होईल, ज्यावेळेस स्ट्राईक होणार त्यावेळेस त्याची मोमेंटम आहे ती मोमेंटम कमी होणार आणि तो सेकंड ऑब्जेक्ट म्हणजे m1 जो आहे तो मोमेंटम गेन करणार. मी पुढे येणार आहे मोमेंटम कशी कन्झर्व होते वगैरे. बट जस्ट नाउ हियर इन, if we are considering all the mechanism or all the things over here, then we can say that the work energy equation is nothing but, or the work done by the system of the forces or force on the body is nothing but the change in kinetic energy of the body. एखाद्या फोर्सने मोशन मध्ये असणाऱ्या ऑब्जेक्ट वरती जर का वर्क डन केलं असेल तर ऑब्व्हियसली त्या ऑब्जेक्टचा कायनेटिक एनर्जी मध्ये चेंज होतो. मग ती कायनेटिक एनर्जी वाढत असेल किंवा कमी होत असेल तर या केसमध्ये आपण काय अजून केलं होतं, तर फोर्स हा मोशनच्या डिरेक्शन मध्ये अप्लाय झाला त्याच्यामुळे कायनेटिक एनर्जी वाढली. इफ वी आर अज्युमिंग दॅट द फोर्स इज ऍक्टिंग इन अपोजिट डिरेक्शन ऑफ मोशन, म्हणजे कारवरती स्ट्राईक होत असताना दुसरी कार बरोबर समोरच्या बाजूने, म्हणजे फ्रंट साईडने जर का तिने ऍक्सिडेंट केला किंवा स्ट्राईक झाली तर त्या केसमध्ये आपल्या इनिशियल जी व्हेलॉसिटी होती म्हणजे m1 मास असणाऱ्या कारची जी व्हेलॉसिटी आहे ती चेंज होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, तिथं ती कमी होणार आहे. मीन्स देअर विल बी द चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. Means work done by this force when it is acting in a opposite direction will be there to have a decrease in the velocity or decrease in the kinetic energy. क्लिअर झाले सर्वांना? आता इथं काय म्हटलं मी ते, ज्या वेळेस फोर्स हा ऑब्जेक्टच्या मोशनच्या डिरेक्शन मध्ये अप्लाय होतो त्यावेळेस जी चेंज इन कायनेटिक एनर्जी होते ती म्हणजे त्या फोर्सने केलेलं वर्क डन राहतं. त्याचबरोबर जर का फोर्स हा मोशनच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये ऍक्ट झाला आणि त्याने त्याची मोशन डिस्ट्रॉय केली आणि त्याच्या डिरेक्शन मध्ये तो ऑब्जेक्ट त्याने ढकलत नेला तर त्या केसमध्ये त्याने केलेलं वर्क डन म्हणजे त्या ऑब्जेक्टची पुन्हा एकदा चेंज इन कायनेटिक एनर्जीज होणार आहे. ओके, मीन्स वी कॅन राईट हिअर the work done by the forces or work done by the system of the forces on the body is nothing but the change in the kinetic energy of the body. Clear सर्वांना? Now the next point is about the conservation of a momentum. तर मोमेंटम कन्झर्व होते म्हणजे काय होतं रे, मोमेंटम वी आर नोइंग दॅट मोमेंटम इज नथिंग बट द मास इंटू व्हेलॉसिटी. क्लिअर? The momentum, whenever we used to talk about, then we used to say that the momentum of the object is nothing but the force F into its velocity. म्हणजे ज्या ऑब्जेक्टची जी काय व्हेलॉसिटी असेल आणि त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा फोर्स त्याचा जर का मॅग्निट्यूड घेतला आपण तर तो मोमेंटम होतो. बरोबर आहे का मी लिहिलेलं? मी जे मोमेंटमचं डेफिनेशन जे लिहिलं फोर्स इंटू व्हेलॉसिटी ते बरोबर आहे का? नाही सर, नाहीये. ते काय असणार, मास इंटू व्हेलॉसिटी. बरोबर? मीन्स द मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रॉडक्ट ऑफ मास इंटू व्हेलॉसिटी. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, जर का युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी असेल आणि ऑब्जेक्ट जर का मास वेगळं वेगळं असेल तर त्यावेळेस त्याची मोमेंटम काय असणार रे? रिपीट करतो, वेगवेगळे असणार. मी आणखी रिपीट करतो. कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी आहे, दोन ऑब्जेक्ट मूव्ह होत आहेत, एक कार आहे आणि दुसरी बायसिकल आहे. रस्त्यावरून दोघं बरोबर एकाच स्पीडने चाललेले आहेत पॅरलल ट्रॅक वरती. त्यावेळेस मोमेंटम कोणाचं जास्त असेल? कारचं. मास जास्त त्याचं मोमेंटम जास्त. बरोबर? मग याचं युनिट काय असेल रे? मोमेंटमचं युनिट काय आहे? kg मीटर पर सेकंड.
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सेकंड स्क्वेअर. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजेच काय आहे ते? मास केजी मीटर पर सेकंड. न्यूटन. केजी आणि मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला? न्यूटन. रे केजी मीटर पर सेकंड ना. सेकंड. केजी मीटर पर सेकंड युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंड आहे. म्हणजेच काय झालं आहे? केजी मीटर पर सेकंड म्हणजे काय? न्यूटन. न्यूटन. मोमेंटमचं युनिट विचारतोय. न्यूटन इंटू सेकंड. न्यूटन सेकंड कसं आलं रे? बरोबर आहे. न्यूटन सेकंड कसं आलं पण? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे ना, मग केजी मीटर पर सेकंड म्हणजे न्यूटन आणि राहिलेले सेकंड. ओके, म्हणजे काय केलं तुम्ही इथं, तर त्या इक्वेशनला सेकंडने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं. बरोबर. केजी इंटू मीटर आहे तसं ठेवलं, त्याला इंटू तुम्ही सेकंड केला. बरोबर. आणि डिवायडेड बाय सेकंड इंटू सेकंड केलं. बघा झेपते का मी काय केलं ते? सेकंडने एक एक्स्ट्रा सेकंद इथं आपण आणला, त्यांनी मल्टिप्लाय केलं आणि त्याच सेकंदने आपण काय केलं? डिवाइड केलं. बरोबर. किंवा मी आणखी वेगळ्या भाषेमध्ये लिहितो याला, तुमच्या लक्षात येईल ते. दिस इज अवर रेग्युलर इक्वेशन. बरोबर. केजी मीटर पर सेकंड. तर मी आहे त्या इक्वेशनला, म्हणजे हे आपलं पूर्णपणे इक्वेशन आहे. टाइम बिंग आय वुड लाईक टू गो फॉर ब्रॅकेट सो दॅट यू विल गेट आयडिया. सपोज दॅट दिस इज अवर बेसिक युनिट. आपण इथे लिहिलं. आता मी काय करतोय? आहे त्या इक्वेशनला सेकंडने मल्टिप्लाय करतोय आणि सेकंडने डिवाइड करतोय. आहे त्याच इक्वेशनला मी काय केलं? सेकंडने मल्टिप्लाय केलं आणि सेकंडने डिवाइड केलं. इथं लिहिलेलं आहे मी. हे मल्टिप्लिकेशन सेकंड झाला आणि डिवायडेशन सेकंड झाला. याची जर का मी पुन्हा एकदा रिअरेंजमेंट केली, या टर्म्सची मी रिअरेंजमेंट केली. कशी केली बघा आता? केजी जस्ट मिनिट इज इक्वल्स टू केजी इंटू मीटर पर जे सेकंड आहे की नाही, हे डिवाइड करणारं सेकंड, हा डिवाइड करणारा सेकंड, मी यांचा प्रॉडक्ट घेतला म्हणजे काय येणार? तो सेकंड स्क्वेअर येणार. आणि शिल्लक राहिलेला जो आहे, म्हणजे हे एका ब्रॅकेटमध्ये येईल आपलं, दिस विल बी इन वन ब्रॅकेट. आणि एक मल्टिप्लाय करणारा जो सेकंड आहे तो आपल्याकडे शिल्लक राहिला, इंटू सेकंड असणार. बरोबर. आता ह्याच्यामध्ये पहिली जी टर्म आहे ती काय आहे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे काय? ऍक्सलरेशन आहे. बरोबर. आणि मास इंटू ऍक्सलरेशन म्हणजे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे काय झालं? ते न्यूटन झालं. न्यूटन. फोर्स झाला. न्यूटन सेकंड झालं. म्हणजे मोमेंटमचं युनिट काय आलं आपलं? न्यूटन सेकंड झालं. बघा मी काय म्हणतो ते, मोमेंटमचं युनिट जे आहे ते आपलं काय मिळालं आपल्याला? न्यूटन इंटू सेकंड म्हणजे फोर्स इंटू टाइम झालं. बरोबर आहे का? बघा जे युनिट आपण डिस्कव्हर केलं ऍट द लास्ट ते काय झालं आपलं? न्यूटन सेकंड मध्ये आलं. बेसिक युनिट काय होतं? केजी मीटर पर सेकंड होतं. फक्त आपण रिअरेंज केलं, सेकंडने मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाइड केलं. त्याच्यामुळे काय झालं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू सेकंड झाला. मग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे न्यूटन झाला इंटू एक सेकंद आहे तसं राहिला, न्यूटन सेकंड झालं. तर बेसिक प्रश्न आपला असा होता की मी काय म्हटलं होतं की मोमेंटम कन्झर्व होते. म्हणजे तर मोमेंटम कन्झर्व होते म्हणजे काय? मी तुम्हाला अगोदर एक्झाम्पल देतो, नंतर तुम्ही त्या पद्धतीने आपला कॉन्सेप्ट लगेच क्लिअर होईल. ज्या वेळेस आपण एखाद्या शिपमध्ये किंवा बोटीमध्ये बसलेलो असतो, तर बऱ्याच जणांनी नावेमधून प्रवास केलेला असेल. बोटीमध्ये बसलाय सगळेजण? येस सर. येस सर. तर ज्या वेळेस आपण त्या नावेमधून किंवा शिपमधून प्रवास करतो, तर मी छोटी नाव घेतो, बोट घेतो. त्या बोटीमध्ये आपण बसलेलो आहोत आणि बोट बरोबर किनाऱ्याला आलेली आहे, म्हणजे नदीच्या बरोबर काठाला आलेली आहे. स्थिर अवस्थेमध्ये म्हणजे रेस्टला आहे, थांबलेली आहे तिथं. तर थांबलेली असताना तिची व्हेलॉसिटी 0 झाली. बरोबर. ज्या वेळेस बोट ही किनाऱ्याला येऊन थांबलेली आहे त्यावेळेस तिची व्हेलॉसिटी 0 आहे, म्हणजे मोमेंटम काय झाला? 0 झाला. मास इंटू व्हेलॉसिटी, व्हेलॉसिटी 0 झाली. मास हे कोणाचं असणार? तर त्या बोटचं आणि आपलं असणार. म्हणजे मी असं अजून करतो की M1 हे मास त्या बोटीचं आहे आणि M2 हे मास आपलं आहे. मीन्स M1 इज अ मास ऑफ अवर्स अँड M2 इज द मास ऑफ द बोट, किंवा काय व्हायचं असं कंडिशन असेल. इंटू जी काय व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी आपली काय सध्याला 0 आहे.
बरोबर. आपण रेस्टला आहे म्हणजे काय आपली व्हेलॉसिटी 0 आहे, म्हणजे मोमेंटम त्या केस मधला काय झालं आपला रे, या केसमध्ये मोमेंटम आपला काय झाला, झिरो. मोमेंटम हा आपला 0 झाला. बरोबर. पहिल्या केस आता आपण काय केलेलं आहे, त्या बोटीमधून आपण खाली उतरतोय, आपण उडी मारतोय आणि उडी मारून बोटीमधून खाली येतोय. ज्या वेळेस आपण त्या बोटीमधून उडी मारतो, जंप करतो, त्यावेळेस समजा मी ड्रॉइंग करतो, थोडस रफ स्केच काढतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल लगेच ते. समजा ही शिप आहे इथं, असं ही बोट आहे, इथं रेस्टला आहे म्हणजे पाणी आहे खाली, परंतु काय आहे, आपण इथं बरोबर नदीच्या किनाऱ्याला आहोत आणि थांबलेलं आहे आणि याच्यामध्ये ही आपली अशी पोझिशन आहे, इथं आपण उभा राहिलेलो आहे, बरोबर बोटीच्या एका टोकाला आहे आणि बोट सध्याला थांबलेली आहे. आता या वेळची जी व्हेलॉसिटी आहे सुरुवातीची, म्हणजे इनिशियल, मी व्ही ऐवजी यू लिहायला पाहिजे होतं, ही आपली 0 आहे, दोघांचीही, कुणाची स्वतःची आणि त्या बोटीची 0 आहे. पण आपण काय केलं, इथून जंप केला, वी हॅव जम्प्ड आउटसाइड, आपण या बाजूला जंप केला, म्हणजे आपली जी मोशन असणार आहे त्या आपल्या मोशनची डिरेक्शन बरोबर राईट साईडला असणार आहे. समजा ही आपली व्हेलॉसिटी v1 एवढी आहे, बरोबर. आपली जी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी आपली v1 एवढी आहे. त्यावेळेस आपण काय ऑब्झर्व करतो रे, आपण जंप केल्यानंतर ना, बाहेर पडल्यानंतर ना, राईट साईडला आपण येतो, त्यावेळेस बोट जागेला थांबती का रे? व्हॉट यू हॅव ऑब्झर्व्ड? नो. कुठे जाते? आपल्या डिरेक्शनला येते का? लेफ्ट साइडला जागेवरच स्लाइड होते थोडं. कोणत्या साईडला डिस्प्लेस होते? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साईडला, अपोजिट साईडला डिस्प्लेस होते. त्या अपोजिट साईडला का डिस्प्लेस होते रे? वेट कमी होतं. वेट कमी होत आहे, मग तरी सुद्धा तिने तिच्या आहे त्याच पोझिशनला थांबायला पाहिजे होतं. सर जेव्हा आपण उडी मारतो तेव्हा आपण जेव्हा बाहेर उडी मारतो ना, आपल्या वजनाने ते मागे जात आहे. आपल्या वजनाने ते मागे जात आहे. मग आपण न्यूटन्स सुरुवातीला थर्ड बसलेलो लॉ. होतो त्यावेळेस आपलं वजनही त्याच्यावरती होतच. फोर्स लागते. फोर्स लागतो. कोणता फोर्स कसा लागतोय? बरोबर आहे. हा, आपण ज्या वेळेस बसलो होतो त्यावेळेस जो फोर्स लागत होता तो फोर्स कसा होता? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड होता आणि येणारी रिएक्शन कशी होती? व्हर्टिकली अपवर्ड होती. बरोबर आहे का? बघा मी काय म्हणतो, त्या आपल्या वेटमुळे जो फोर्स लागत होता इथं तो बरोबर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड होता आणि येणारी रिएक्शन बरोबर व्हर्टिकली अपवर्ड होती. दोघं एकमेकाला बॅलन्स करत होते, म्हणजे सिस्टम इक्विलिब्रियम मध्ये होती. तर इथं आपण जंप करताना आपण काय सरळ उडी मारली का रे वरती अशी? At the time of jumping, we jumped in a vertically upward direction? No. Then we jumped in a inclined direction. आपण थोडंसं टिल्ट होऊन केलं, म्हणजे काय केलं, समजा आपण या डायरेक्शनला टिल्ट झालो, त्यावेळेस आपल्या पायाने जो फोर्स लावला तो कसा असणार आहे रे? जस्ट मिनिट. तो आपल्या पायाने लावलेला फोर्स हा इन्क्लाइन असेल की नाही, असा, हा, बरोबर का? आपण तिरक्या बाजूने डिरेक्शन मारली म्हणजे जंप मारली, इन्क्लाइनला म्हणजे फोर्स इन्क्लाइन डिरेक्शनला आला. त्याच्यामुळे ऍज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, द रिएक्शन मस्ट बी इन अ इन्क्लाइन डिरेक्शन अँड इक्वल टू दॅट अप्लाइड फोर्स. ऍक्शन रिएक्शन क्लिअर? परंतु पहिल्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण त्या बोटीमध्ये बसलेलो होतो त्यावेळेस आपलं वेट डाऊनवर्ड होतं, रिएक्शन अपवर्ड होती, परंतु अल्टिमेटली जो येणारा लोड होता, ही रिएक्शन होती ती कुठे येत होती? बरोबर इथं जमिनीवरती येत होती, कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला, आणि त्याला बरोबर अपोजिट डिरेक्शनला आपली रिएक्शन होती. म्हणजे हे वेट जे होतं, वेट आपलं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड होतं इथं या केसमध्ये, पहिल्या केसमध्ये आपण बसलो होतो त्यावेळेस, आणि रिएक्शन जी होती रिएक्शन बरोबर त्याला इक्वल आणि अपोजिट डिरेक्शनला अपवर्ड होती. बॅलन्स कंडिशन झाली, बरोबर लोड आपला बोटी मार्फत जमिनीवरती म्हणजे वाळूवरती गेला आणि बोट बरोबर आहे त्या रेस्ट कंडिशनला म्हणजे इक्विलिब्रियम कंडिशनला थांबली. आता या केसमध्ये इन्क्लाइन फोर्स आहे, हे काय आपलं एक्झॅक्टली वेट नसणार आहे, त्याचा काही कंपाऊंड असणार आहे. समजा मी त्याला यप असं म्हणतो, यप हा आपल्या पायाने लावलेला फोर्स आहे आणि त्याला येणारी ही रिएक्शन समजा आर एवढी नसणार आहे, त्याला R1 असं म्हणतो. ही रिएक्शन R1 आली कशामुळे? फोर्स यपला बॅलन्स करण्यासाठी. परंतु ह्या R1 ला बॅलन्स करण्यासाठी जो बोटीमध्ये येणारा फोर्स आहे तो इथं खाली जमिनीवरती येईल का रे? जो फोर्स आपण इथं लावला
ती रिॲक्शन बरोबर बोटीच्या वरती काय होतं, एक प्लॅटफॉर्म होता, फळी होती समजा, आपण वुडन प्लॅंक होती, त्याच्यावरती पाय ठेवून आपण जंप करून बाहेर पडलो, परंतु लाकडी फळी कुठे जोडलेली आहे, पुन्हा त्या बोटीच्या बॉडीला जोडलेली आहे. त्याच्यामुळे अल्टिमेटली फोर्स कुठे येणार आहे, तर बरोबर त्या बोटीवरती येणार आहे, परंतु तो काय होणार, इन्क्लाइन डिरेक्शन, म्हणजे इथं कुठेतरी येईल, इथं येईल, बरोबर का. म्हणजे बरोबर जर का मी इथं स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली याची, म्हणजे लाईन ऑफ ऍक्शन जर का मी ड्रॉ केली याची, तर त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन आपली साधारणतः या डिरेक्शनला येईल, बरोबर. आणि ह्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती तो कुठेतरी आपली रिॲक्शन येईल. परंतु ज्या वेळेस ती लाईन ऑफ ऍक्शन वरती रिॲक्शन येते त्यावेळेस इथं त्याला डायरेक्टली ग्राउंड भेटत नाहीये, डिरेक्टली इथं बोट आपली जमिनीवरती टेकलेली नाहीये, त्याच्या खाली पाणी आहे, बरोबर. त्याच्यामुळे काय होणार, पाण्यावरती काय होणार, थोडीशी सिंक होणार, म्हणजे खाली थोडीशी पाण्यामध्ये बुडणार, आणि तेवढी रिॲक्शन लगेच मिळणार नाही जेवढी जमिनीकडून मिळणार तेवढी, थोडंसं सिंक होणार, आणि नंतर ना काय होणार, बरोबर आपली बोट जी आहे शिप ती जाग्याला न थांबता ती थोडीशी बरोबर राईट साईडला काय होणार, डिस्प्लेस होणार. It will be displaced, it is displacing towards the right hand side. Suppose that it is displacing with a magnitude of say a velocity as a v2 असं आपण म्हणूया तिला. v2 या velocity ने इकडे डिस्प्लेस झाली आणि आपण बरोबर v1 ह्या velocity ने राईट साईडला डिस्प्लेस झालो. सुरुवातीला आपण ज्यावेळेस होतो m1 प्लस m2 जे होतं आपलं कॉम्बिनेशन जे होतं ते बरोबर 0 होतं, कारण तिथं व्हेलॉसिटी काय होती आपली 0 होती, म्हणजे मोमेंटम सुरुवातीची आपली काय झाली 0 होती. आता इथं जर का आपण मोमेंटमचा विचार केला म्हणजे काय असणार आहे, मोमेंटम म्हणजे मास इंटू व्हेलॉसिटी आहे, म्हणजेच आपली स्वतःची मोमेंटम जर का आपण अजून केली तर ती काय असणार आहे, m1 इंटू v1 असणार आहे, बरोबर. आणि शिपची मोमेंटम असणार आहे काय असणार आहे, तर m2 इंटू v2 एवढी असणार आहे. मी फक्त मोमेंटमच्या भाषेमध्ये लिहिलं. मास आपलं स्वतःच m1 घेतलं, आपली जी व्हेलॉसिटी होती ती v1 घेतली, ती राईट साईडला येणार प्रॉडक्ट, आणि बोटीचं मास मी m2 घेतलं आणि त्याची व्हेलॉसिटी v2 एवढी घेतली, and now it is moving towards the left hand side. क्लिअर. मग या केसमध्ये या दोघांची जर का आपण नेट समेशन घेतली, या दोघांची जर का आपण नेट समेशन घेतली म्हणजे काय, m1 v1 प्लस m2 v2 घेतलं, तर या केसमध्ये बाय रूल ऑफ समेशन, म्हणजे बाय रूल ऑफ समेशन इन द सेन्स व्हाट, राईट हँड साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट हँड साइड निगेटिव्ह घेतलं तर m1 v1 काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे, आणि m2 v2 काय असणार आहे आपलं, ते निगेटिव्ह असणार आहे, बरोबर. तर ही नेट समेशन सुद्धा पुन्हा एकदा किती यायला पाहिजे रे, किंवा किती येते, 0 येते. का 0 येते, कारण इथं नेट रिझल्टंट फोर्स जर का आपण बघितलं, अल्टिमेट रिझल्टंट फोर्स म्हणजे थोडीशी टिल्ट झाली आपली बोट, थोडीशी पुढे गेली, पण नंतर ना पुन्हा आहे त्या पोझिशनला येणार आहे. त्याच्यामुळे काय झालं, ऍक्शन एवढा रिॲक्शन झाली, म्हणजेच काय झालं, पुन्हा एकदा तिथला जो रिझल्टंट फोर्स होता नेट तो 0 झाला, म्हणजे काय झालं, बॅलन्स झालं, जसं रिॲक्शन इज इक्वल्स टू वेट झालं. म्हणजेच काय झालं, जेवढी मोमेंटम आपणाला गेन झाली तेवढीच मोमेंटम बोटीला गेन झाली, दोघांची अपोजिट डिरेक्शन होती, नेट समेशन 0 झाली. म्हणजेच आपली जी मोमेंटम आहे, आपली व्हेलॉसिटी जास्त आहे परंतु मास कमी आहे, बोटीचं मास जास्त आहे परंतु व्हेलॉसिटी कमी आहे, परंतु नेट प्रॉडक्ट मास इंटू व्हेलॉसिटी हा दोघांचा सेम राहतो, आणि तिथं बरोबर दोघांची जर का आपण सम घेतली किंवा प्रॉडक्ट घेतला तर तो बरोबर 0 येतो. इट मीन्स दॅट हिअर द व्हॉट एव्हर द इनिशियल मोमेंटम वॉज देअर 0, it is now exactly equals to the final momentum.